problem here is, see, idana thanne prashnam. ഇപ്പോ തന്നെ ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കൂല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. No, you're wrong. see, let me finish. I don't want to argue with you because no, I want to argue with you. You are here because I'm so sorry ട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല കാരണം of course it is very good that I met you, trust me. ശരിക്കും thanks a lot. Thanks to Manorama channel that I owe you my life for this. Good that you told me that you are the person. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്നെ കുറേ പേരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. Your comment. I hope you get a bit more tougher. I seriously feel, with all due respect to you, sir. Again, I'm telling you, you make, if you're mentally that fit, I'll challenge you today. I'll give you 10 years. Okay, not even 5, 10 years. Make one guy play for the country again with your effort. And I'll leave cricket for my life. Srishant, I think Srishant, I'm telling you, because you should start respecting people. I agree with all due respect to you, sir, that you're sitting there, you got lots of responsibility, you are a respected personality in Kerala. Everything. Because you should know, well, let me finish. You should know what you speak before you speak. That's what you said. Let me be a monkey, let me be a donkey, I'll do anything possible to get a wicket. Okay? And I play with lots of passion. When you play with passion, you dance as if no one is watching you. Okay? നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ആരും കാണുന്നില്ല രീതിയിലാണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്യാമറ ഉണ്ട്, എത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല കളിക്കുന്നത്. When I run in and bowl, I pray to God, I say Gayatri Mantra, I run in and bowl, try my very best to get a wicket. No matter how I get wicket, whether it's a smile or whether I'm getting angry, it doesn't make much difference to me. I can help with my face. That's God's gift. I don't want to change him, do a plastic surgery. I can smile, I can get angry. Courtney Walsh, Ambrose, so many people are there. So make sure, even now I got really angry. I'm very, very disappointed from you, sir, because you are disappointed with me. I'm very disappointed you with a respected personality like you asking me that question that I'm not. So I'm sorry. ശ്രീശാന്ത്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സീനിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അഡ്മയർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബോളർ ആകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ മക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആ സ്പീഡും നിങ്ങളുടെ ആക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ആ എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീശാന്ത് പ്രശ്നം യു ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? കാരണം നിങ്ങൾ വലിയ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്. With respect, lots of respect. തിരുവനന്തപുരത്ത് നന്നായി. കാരണം ഇപ്പൊ സാറിവിടെ വന്ന് എന്നോടത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇനി ഹിന്ദി കളിക്കും. I'll get, trust me on this word, if I don't get 200 test wickets minimum, and if I don't come to your door and knock your door and I'll give you flowers. I want you to get 500. Srishant, God will. I want you to get 500. Please, let me move on. Let me move on, Srishant, please. Like unrealistic dreams in ചെയ്യാറില്ല. Yes, of course. Srishant, please, let's move on. Let's move on. Please. Advocate Sarida. ശ്രീശാന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ യുവ തലമുറയുടെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു പ്രതീകമാണ്. നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരുത്ത് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു കായിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് മലയാളികൾ തന്നെ ശ്രീശാന്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായും ശ്രീശാന്തിനെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ശ്രീശാന്ത് എന്നൊരു ക്രിക്കറ്റർ എന്ന മലയാളി എന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഹി ഹാസ് കം ദ ഹാർഡ് വേ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ടോപ്പ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വാസ് എൻ ആംഗ്രി യങ് മാൻ. ജനം അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിൽ എവിടെ നിന്നോ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി ജനം ശ്രീശാന്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ശ്രീശാന്തിന്റെ കുറ്റമായിരിക്കില്ല, ജനങ്ങളുടെ കുറ്റമായിരിക്കില്ല. സിക്സർ അടിച്ചപ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് ഡാൻസ് കളിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരാൾ കളിച്ചാൽ അത് ഇത്രയും വിവാദമാവില്ലായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്ന് തലവര ചിലരുടെ തലയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്താലും വിവാദമാകുമെന്നുള്ളത്. അല്ല, അതൊരു വിവാദമായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ആ ഡാൻസ് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീശാന്തിനെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രമുഖരും അതിനെക്കുറിച്ച് കമന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും ടി വി പിന്നോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങൊരു ഡാൻസ് കളിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മദറിൻലോ അപ്പുറത്തിരുന്നു, അതാണ് പയ്യൻ, അവന്റെ അടി കണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മദറിൻലോ പറയുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താധാരയുടെ വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് ശ്രീശാന്തിനോട് പറയാനുള്ളതും എനിക്ക് ശ്രീശാന്തിൽ നിന്ന് അറിയാനുള്ളതും, ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ശ്രീശാന്തിനെ തളർത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അഗ്രസീവായി മുന്നോട്ട് പോകണം. പക്ഷെ ഈ അഗ്രസീവ്നെസ്
ഒരുപക്ഷെ ശ്രീശാന്തിന്റെ കളിയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രീശാന്ത് ഈ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന സമയം തന്നെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഗോയിങ് ഫോർ യോഗ ഓർ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് യോഗ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു വികാരക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാനൊരു സ്പോർട്സ് താരമല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ശ്രീശാന്തിന്റെ എന്തൊരു നേട്ടവും ഒരു മലയാളിയുടെ നേട്ടമാണ്, ഒരുപക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ നേട്ടമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ശ്രീശാന്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രീശാന്തിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടരുത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു, കാര്യം ശരിയാണ്, നമ്മളെ കുറിച്ച് ചീത്ത മാത്രം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പണി ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ശ്രീശാന്ത് എടുക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലത്. കാരണം ശ്രീശാന്തിന് ഇപ്പൊ നാളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെക്കാളും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ മേ ബി വി ഹാവ് ടു ഡു വി ഓഫ് സർട്ടൻ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇന്ത്യ. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ആരും മീഡിയ ഉറ്റുനോക്കുന്നില്ല. It is you who is pointed out by the media. Of course. So you should not run away from it. And how അത് തന്നെയാണ് ശ്രീശാന്ത്. ഒരുപക്ഷെ നേട്ടങ്ങളിൽ മലയാളികൾ താങ്കളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീശാന്തിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളെ ശ്രീശാന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള സംശയങ്ങൾ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പരിഭവമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ? ശ്രീശാന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സ്വന്തം നാടിന്റെ ഒരു കൊച്ചു ശാസനയായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? I'll be very honest. ഞാൻ ഒളിച്ചോടുമല്ല. ഇതൊരു എന്നോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്രിക്കറ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ ഒരു വെരി ഫേമസ് വെരി റെസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ചീത്ത മാത്രമല്ല, ഞാൻ നല്ലതും കേൾക്കാറില്ല, സീരിയസ്. ഇപ്പൊ കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് നല്ലത്, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് മീ, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇന്ത്യ കളിക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഹാർഡ് വർക്ക് വാസ് ലോട്ട്സ് മോർ. ദൈവാനുഗ്രഹം, തലവിരി കൊണ്ട് തന്നെ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഐ കുഡ് പ്ലേ ഫോർ 3 years and I will surely play for another 10 years. പക്ഷേ ആ ഒരു 6-7 മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ന്യൂസ് സത്യമായിട്ട് എന്നെ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രീശാന്ത് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരുപക്ഷെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഏതാണ് തന്നെ സ്വാധീനിക്കുക, തന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഒരു കളിക്കളത്തിലെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുക എന്നൊരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എല്ലാം തന്നെ തിരസ്കരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ തോട്ട്സ്, കാരണം ഗ്രേറ്റ് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കരഞ്ഞൊരു ശ്രീശാന്ത്. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ തോട്ട്സ് വിത്ത് എ കിഡ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ആര് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ആദ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനെ ഔട്ടാക്കി, ഇനി എനിക്ക് ആരെ വേണേലും ഔട്ടാക്കാം. റിക്കി പോണ്ടിങ് 6 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പുള്ളി 6 അടിച്ചു, നാളെ പത്രത്തിൽ വരും ശ്രീശാന്ത് ആ ക്യാച്ച് എടുത്തതിനാൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചേനെ. ക്യാച്ച് എടുത്താൽ ദറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോപ്പി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇറ്റ് ഡസ് എഫക്റ്റീവ്, ന്യൂസ് ഡസ് എഫക്റ്റീവ്. വന്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കേണ്ടത് മാത്രം മതി. എന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ജീവിച്ചോട്ടെ, എന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഞാൻ ചെയ്യും. അതായത് ആരുടെ ഹെൽപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, ആരുടെ ഹെൽപ്പ് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഐ വിൽ അച്ചീവ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് എയിംഡ് ഫോർ.